2023년 2월 18일 오늘도 워싱턴 포스트지의 중요한 기사를 가지고 미국인들이 즐겨 사용하는 표현법에 대해서 분석하면서 기사를 읽고자 합니다. 오늘은 또 세계의 많은 정치 지도자들이 정신질환 문제로 고통을 받고 있는지를 보여주는 그런 좋은 기사라고 생각이 됩니다. 우선 원어민 오디오를 들으시고 난 후에 본문으로 들어가서 해설을 하겠습니다. This news story was written by Kelsey Abels. Before Fetterman, many politicians have disclosed mental health problems. Holding public office has traditionally required maintaining a facade of physical and mental vigor. So, when Senator John Fetterman, Democrat, Pennsylvania, sought treatment for clinical depression this week, his openness was characterized as remarkable and rare. But with as many as 1 in 5 Americans experiencing a mental illness in a given year, according to the Centers for Disease Control and Prevention, Fetterman is far from alone. In disclosing his condition, Fetterman has joined a group of political figures around the world who have done the same. High-profile figures in Britain, Canada, and elsewhere have put their ambitions on hold in the interest of improving their mental well-being. These leaders are humanizing mental health issues and promoting acceptance, says Michelle Blanchard, a fellow at the University of Melbourne and special advisor to Australia's National Mental Health Commission. It shows that these issues can affect anyone, and it can give others permission to share their own experiences, she says. Here are some examples. Britain. 2 members of parliament who stepped back from their work in recent years due to mental health concerns took the opportunity to speak to others who may be facing similar difficulties. Nadia Whittome, a Labour lawmaker and the youngest member of parliament when she was elected, announced on Twitter in May 2021 that she would be taking a leave of absence and acknowledged the stigma around her disclosure. I feel it is important for me to be honest that it is mental ill health I am suffering from, specifically post-traumatic stress disorder, wrote Whittome, who had previously spoken about receiving death threats and hate mail on social media. Through being open about my own mental health struggle, I hope that others will also feel able to talk about theirs. Last summer, conservative lawmaker William Ragg followed suit. Citing severe depression and anxiety, Ragg announced on Twitter that he would step back from his work to banish the black dog. Addressing anyone who feels similarly, Ragg said he would encourage them to speak to someone they trust, seek and accept support. Do not assume those who are outwardly confident and successful are without doubts and despair. A 2019 study published in the British Medical Journal found that members of Parliament had higher rates of mental illness than the general English population. Of 146 members of Parliament who participated, more than 3/4 said they had less than optimal mental health or probable common mental disorders. Canada. Once dubbed a political gladiator, Mark Holland, Canada's leader of the government in the House of Commons, came forward last fall about the pain of throwing his entire universe into politics and sacrificing his relationships in the process. 네, 그러면 본문으로 들어가겠습니다. 네, 그러면 본문을 살펴보겠습니다. Before Fetterman, many politicians have disclosed mental health problems. 자, 여기서 Fetterman 이분이 이제 이 기사를 만들게 된 동기가 되죠. 존 Fetterman, 민주당 상원 의원이시고 이번 2022년에 재선에 성공하신 분입니다. 그런데 지난번 상원 의원 재직 시에
뇌졸중이 와서 그 뇌졸중의 후유증으로 아마 이런 정신질환을 앓고 있는 것 같습니다. 한번 기사를 계속 보겠습니다. disclose라고 하는 것은 공표하다, 발표하다, 드러내다 뭐 이런 뜻이죠. 그래서 어떤 문제를 숨기지 않고 드러내는 것을 가리키죠. reveal의 뜻도 있고 unveil의 뜻도 있습니다. 드러내다, 발표하다 또는 공개적으로 밝히다 이런 뜻이 있습니다. mental health problem이라는 건 여기서 말하는 mental health problem은 주로 우울증이나 조울증 또는 뭐 불안증 또는 외상 후 스트레스 증후군 같은 거, PTSD 이런 걸 얘기합니다. 자, 계속해서 한번 보겠습니다. 자, 페더만 전에 많은 정치가들이 이런 정신질환 문제를 공표했었다, 발표했었다 이런 말이죠. Holding public office has traditionally required maintaining a facade of physical and mental vigor. 자, 여기서 우선 어휘를 보면 public office 하면 이제 공직을 얘기하는 거죠. 그래서 holding public office 하면 공직을 유지하는 것 이런 말입니다. 그죠? 공직을 잘 수행해 나가는 것, 유지하는 것 이런 말입니다. 그 다음에 facade라는 거는 실제와는 다른 어떤 그냥 겉표면, 허울 이런 뜻이죠. 겉표면이나 허울 이런 걸 가리킵니다. 그러니까 뭐 밖에 보이는 것을 얘기하는 거죠. 근데 이 지금 maintain facade of physical and mental vigor 하는 거는 수거처럼 우리가 외워둘 필요가 있는 그런 구문이라는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 육체적, 정신적, vigor 하는 말 이제 활력이라는 뜻이거든요. 그러니까 육체적, 정신적 활력의 겉표면을 계속 유지하는 것 이런 뜻은 겉으로 보기에 이런 말이죠. 그러니까 육체적으로, 정신적으로 활력을 겉으로 보기에 계속 유지해 나가는 것 이런 뜻입니다. 남들이 봤을 때 겉보기에는 저 사람 정신적으로 육체적으로 굉장히 활력이 있어 보이는구나 이렇게 느끼게끔 계속 보여주는 것 이것을 얘기하는 겁니다. 그래서 이 자체가 전체 다 maintain facade of physical mental vigor 이런 말이 이제 우리가 육체적 정신적 활력을 계속 잘 유지하고 있는 것처럼 보이도록 이렇게 요구한다 이거죠. So when senator, 그러니까 공직을 유지하는 것은 전통적으로 이렇게 겉으로 보기에 최소한 정신적, 육체적인 활력을 잘 유지하고 있는 것처럼 보이기를 요구한다 이런 말입니다. So when Senator John Fetterman sought treatment for clinical depression this week, his openness was characterized as remarkable and rare. 자, 여기서 seek treatment, 이게 이제 sought는 과거죠. seek에 대한 과거입니다. 그죠? sought treatment 하면은 seek treatment. 치료를 받답니다. 치료를 구하다 이런 말은 치료를 받다. 무엇에 대해서 치료를 받다 이런 뜻이고, clinical depression, 임상적인 그런 우울증을 가리키죠. 임상 우울증 이런 말입니다. 그래서 상원의원 존 페더만이 이번 주에 그 임상적 그 우울증에 대해서 치료를 받았을 때 이런 말이죠. His openness 하는 말은 그의 솔직함 이런 말입니다. Honesty, 그의 솔직함, candidness라고도 하고 그의 솔직함, honesty예요. 이런 그의 솔직함이 be characterized 하는 말은 뭐뭐로 특징 지어지다 이런 말이에요. 또는 무엇을 특징으로 묘사하다 이런 뜻도 됩니다. be characterized as remarkable and rare. remarkable 아주 놀라울 만한 이런 말이죠. 또는 rare 하는 말은
아주 드문 이런 말이에요. 보기 드문. 그러니까 아주 놀랍고 보기 드문 그러한 것으로서 특징 지어졌다 이런 말입니다. 그의 솔직함이 his openness 그가 공개적으로 자기의 정신질환에 대해서 밝히는 거 이것이 굉장히 놀랍고 아주 드문 일로 특징 지어졌다 이런 말입니다. 자, 계속해서 보겠습니다. But with as many as 1 in 5 Americans experiencing a mental illness in a given year, according to the Centers for Disease Control and Prevention, Fedman is far from alone. 자, 여기 with 분사구문이 나왔습니다. with 분사구문. 여기에. 이제 여기서 with 분사구문, 이제 여기에 항상 with 분사구문 항상 이렇게 나오죠. 여러분, 확인 다시 시켜주는 겁니다. 명사가 이렇게 나오고, 명사가 이게 여기서는 주어로 쓰이는 거죠. 여기서는 주어로 쓰였어요. 주어로. 그 다음에 이제 이렇게 해서, ing가 나오든지, 아니면 pp, 즉, pp는 이제 과거분사를 얘기죠. 또 이렇게 나오는데, 보통 이 ing나 pp 대신에 부사나 형용사나 전치사 구가 나올 수도 있습니다. 근데 이 with 분사 구문이 여기서는 여러 가지로 쓰일 수 있죠. 이유, 시간, 조건, 양보, 심지어 결과 또는 동시 동작, 부대 상황 이런 여러 가지로 쓰이는데 여기서의 with는 이제 이유로 보시면 될 것 같아요. 이유. 때문에 이렇게 이유를 해석하시는 게 이 문맥에 가장 적당합니다. 그러니까 5명의 미국인 중에서 한 명만큼 많은 사람들이 이런 말이죠. As many as in 1 in 5 Americans. 5명의 미국인 중에 한 명이나 되는 이렇게 많은 사람들이 이런 말이죠. Mental illness. 이 given year 하는 말은 한 해에 이런 말입니다. 주어진 한 해에 정신질환을 겪고 있기 때문에 이런 말이죠. 페더만은 결코 혼자가 아니다. far from 하는 말은 무슨 뜻이냐면 never의 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 이것도 외워두셔야 돼요. 자주 나오는 겁니다. never, 결코 무엇이 아니다의 뜻입니다. far from, 뭐뭐과 아주 거리가 멀다 하는 말은 결코 뭐뭐가 아니다는 뜻이죠. 그래서 이 존 페더만은 결코 혼자가 아니다 이런 말입니다. 존 페더만은 결코 혼자가 아니다. 라고 이 위에 나오는 그 미국인 5명 중에 한 명이 정신질환을 겪고 있다는 사실은 이제 미국의 CDC에서 나온 according to CDC죠, 그죠? 미국의 CDC에서 발표한 내용입니다. 자, 계속해서 또 보겠습니다. In disclosing his condition, Fedman has joined a group of political figures around the world who have done the same. 자, 여기에 보면 조금 주의 깊게 봐야 되는 게 이제 물론 disclosing 하면 아까도 얘기했듯이 발표하다, 공개하다 이런 뜻입니다. His condition은 뭡니까? 여기서 his condition은 자기의 그 정신질환의 어떤 상태, 그걸 가리키겠죠. 존 페더만의 어떤 정신 건강의 상태, 이걸 가리키는 거죠. 그러니까, 뭐라 그럴까요? his health 또는 아니면은 mental, 그죠? mental condition이다. 이렇게 보면 되겠죠. 예, 이렇게 보면 될 것 같아요. 그의 건강이나 아니면 정신 어떤 mental health condition이겠죠, 그죠? mental health condition 이렇게 보면 됩니다. Fedman 여기서 뒤에 join a group of political figures. 자, 이거는 뭐냐 하면 어떤 정치적 지도자나 정치적 인물의 어떤 군 또는 어떤 부류에 합류했다 이런 말입니다. 정치 인물들의 어떤 한 무리 또는 한 부류에 합류하다 이런 말은 뭐랑 같은 말이냐 하면 join the ranks of political figures 이런 말이죠. 그러니까 어떤
어떠한 정치적 어떤 인물들의 대열에 합류하다 이런 말입니다. 어떠한 종류의 정치적 지도자나 인물들의 합류하다 이런 뜻입니다. 똑같은 말입니다. Join a group of political figures 또는 join the ranks of political figures around the world who have done the same. 그와 똑같은 행동을 취한 전 세계에 있는 많은 정치 인물들의 어떤 한 부류에 합류했다. 즉 그러한 행동을 취한 많은 정치 인물들의 어떤 대열에 합류했다. 이런 말이랑 똑같습니다. 즉 그 자기의 정신적인 질환을 대외에 공개적으로 발표한 많은 정치인들, 정치 지도자들의 어떤 그 대열에 합류했다. 이런 뜻으로 해석하시면 됩니다. High profile figures in Britain, Canada and elsewhere, they have put their ambitions on hold in the interest of improving their mental well-being. 자, 여기 보면 high profile 이란 말은 세간의 눈에 띄는 아주 주목할 만한 이런 말이죠. 세간의 눈에 띌 정도로 아주 주목할 만하다. conspicuous라고 그러죠. 이거를 다른 말로 자주 쓰는 표현입니다. conspicuous 이런 말 눈에 아주 잘 띄는, 잘 튀는 이런 말이죠. 눈에 잘 띄는, 아주 잘 띄는, 좀 튀는 이런 뜻입니다. high profile 반대말 low profile이겠죠. 자, 그 다음에 put ambitions on hold입니다. put A on hold. 이 말도 굉장히 또 자주 쓰는 표현이죠. put A on hold 하면 무엇을 연기하다 또는 보류하다 이런 뜻입니다. put A on hold, 무엇을 연기하다, 보류하다, 딜레이 뜻이죠. 뭐 postpone 한다 이런 말도 되고, 무엇을 연기하다, 보류하다 이런 말입니다. 이 완전히 기브업 하는 건 아니고 보류하는 겁니다. in the interest of라는 것은 뭐뭐를 도모하기 위해서 이런 뜻입니다. 무엇을 도모하기 위해서 in the interest of 하는 말은 무엇을 도모하기 위해서 또는 뭐뭐를 노력하기 위해서 이는 effort 이런 말 더 많이 쓴 것 같아요. 이는 effort to do. 자, 뭐뭐 할 노력, 뭐뭐 하고자 하는 노력에서 이런 말이죠. 이는 effort to do 하는 말은 뭐뭐 하고자 하는 노력에서 그냥 또 달리 그냥 여기서는 그냥 뭐 우리가 자주 쓰는 말 있죠. in order to do 이렇게 뭐뭐 하기 위해서 즉 in order to do, in order to improve their mental health well-being 이렇게 써도 되고 또는 in an effort to improve their mental well-being 이렇게 써도 되는 거죠. 뭐를 도모하기 위해서 또는 뭐뭘 하기 위해서 그들의 정신적 건강을 웰빙은 이제 안녕이나 복지 이제 여기서는 다른 말 헬스로 바꿔도 되죠. 정신적 건강을 향상시키기 위해서 치료할 목적으로 또는 치료하기 위해서 노력하려고 뭐 이런 뜻으로 자기의 야망을 their ambitions 그들의 야망을 미루었다 이런 말이죠. 잠시 보류했다 이런 말이죠. 그러면 읽으면 브리튼과 캐나다 그리고 다른 곳에서 있는 많은 아주 유명한 하이 프로파일 그런 정치적 인물들인데 여기서는 그런 인물들이 그렇죠? 자기들의 정신적인 건강을 치료하기 위해서 또는 향상시키기 위해서 자기들의 야망을 잠시 보류하였다 이런 말입니다. 계속해서 또 보겠습니다. 나디아 위턴, a Labour lawmaker and the youngest member of parliament, when she was elected, announced on Twitter in May 2021 that she would be taking a leave of absence and acknowledged stigma around her disclosure. 자, 여기서 그 Labour lawmaker는 이제 노동당, 여기는 이제 영국에 대한 얘기입니다. Labour lawmaker, 영국의 노동당 의원이란 뜻이죠. 노동당 의원, 노동당에 속하는 의원, 아주 youngest member of parliament. parliament가 이제 영국 의회를 가리키죠. 미국에서는 parliament라고 안 그러고 congress라고 그러죠. 자,
그 의회의 어떤 가장 나이 어린 의원이다 이런 말이죠. 나디아 위톰. 자, 이게 한 가지 조금 알아두실 필요가 있는 거. 파르먼트라 그러는 건 영국 의회를 가리키는데 여기서 그 영국 의회도 보면 하우스 오브 로드라고 하면 상원의원, 그 영국 의회의 상원의원을 이제 그 하우스 오브 로드라고 그러고 상원이에요. 이건 상원. 그리고 하원은 뭐라 그러냐면 그러니까 영국 의회에서의 하원은 하우스 오브 카먼스라는 말 씁니다. 카먼스. 이게 이제 하원입니다. 하원. 이 미국은 틀리죠. 미국은 상원은 the Senate, 그죠? 이렇게 쓰잖아요. 미국은 이제 상원일 때 그냥 the Senate이라고 그러죠. Senate, 상원. 하원이면 the House of Representative라고 그러죠. Representative 제일 많이 씁니다. 하원 의원도 Representative라고 그래요. Representative 이렇게 씁니다. Representative 이렇게 씁니다. 하원, 상원 또는 이게 상원이죠. 이게 하원. 이렇게. Senator 상원의원, 또 하원의원은 그냥 Representatives, REP 이렇게 줄여서 쓰기도 하겠죠. 영국은 그냥 a member of the House Lord, a member of the House of Commons 이렇게 쓰는 것 같아요. 그래서 영국 의회의 어떤 가장 나이 어린 의원, 노동당 소속의 의원인 나디아 위톰이 when she was announced on Twitter 2021년 5월에 트위터에서 다음과 같이 발표했다 이런 말이죠. that year를 she would be taking a leave of absence. 그 leave of absence는 그냥 휴가라는 뜻입니다. 휴가. leave of absence는 그냥 휴가라는 뜻인데 이거 그냥 leave라고 해도 돼요. 보통 그냥 leave라고도 많이 씁니다. leave of absence는 휴가. 이런 휴가를 받다 할 때 take a leave라고 씁니다. take a leave. 그리고 acknowledge라는 건 시인하다 또는 인정하다 이런 말이죠. 여기 스티그마는 무슨 뜻이냐면 이 신체적인 오점 이런 뜻입니다. 신체적인 오점. 그건 뭐냐면 자기의 mental illness를 가리키죠. 그죠? 신체적인 오점은 여기서 자기의 mental illness를 가리키는 거죠. 그 다음에 around her disclosure라는 거는 그녀가 그 공개하는 주의로 하는 말은 그녀가 이 발표를 전후해서 이런 뜻입니다. 그녀가 하는 이 발표를 전후해서 할 때 around라는 표현을 씁니다. around her disclosure. 그러니까 그녀가 이러한 발표를 한 전후로 해서 자기의 신체적인 그 오점, 즉 정신적 질환에 대해서 인정했다, 시인했다 이런 말이죠. 자, 그럼 다시 한번 정리해서 읽어주면 그녀가 처음에 선출됐을 때 의회에서 가장 최연소 의원이고 노동당 소속의 의원인 나디아 위트만이 2021년 5월에 이제 트위터에 다음과 같이 발표했는데 그녀는 휴가를 일단 떠날 것이고 그리고 그녀가 이것을 공개하기 전후해서 자기의 신체적인 오점 즉 정신적인 건강 문제가 있다는 것을 시인했다 이런 말입니다. 또 계속해서 보겠습니다. 이제 그녀가 지금 그 의원이 한 말을 그대로 인용했습니다. 여기에 쿼테이션 마크 안에 들어가 있어요. 근데 보통 사람들의 말을 인용해서 쓸 때는 그분이 우리도 그렇지만은 말을 구어체로 그냥 말할 때는 문법에 안 맞는 경우가 굉장히 많아요. 문법에 안 맞게도 그냥 막 쓰는 경우가 많아요. 그렇다고 신문기자가 그거를 고쳐주진 않거든요. 그냥 그대로 인용을 해버리거든요. 그러니까 그걸 감안해서 우리가 볼 필요가 있습니다. I feel it is important for me to be honest that it is a mental ill health that I'm suffering from, specifically post-traumatic stress disorder, wrote Whitmore. 자, 이렇게 썼어요. 그러면 여기에 이제 그런 표현이 조금 있습니다. 여기에 지금 보면 it가 이제 이 투부정사하고 가주어, 진주어 형태로 되어 있는 거죠. it 여기 나오고,
그 다음에 이건 의미상의 주어고, 여기 진주어가 이렇게 쭉 나가는 거죠. 무엇에 대해서 정직하다는 것, 이런 말이에요. To be honest, that 이하에 대해서 정직하다는 것. 원래 이런 표현은 사실 자주 안 씁니다, 미국에서는. 표현 자체가, 저도 이런 표현은 잘, 정상적으로 쓰자면 오히려 이렇게 써야 정상이죠. To, acknowledge that, 이렇게. 다음과 같은 것을 정직하게 시인하는 거, honestly, 이렇게. that 이하를 정직하게 시인하는 것, 그것이 나에게는 중요하다, 이런 말. that 이하를 정직하게 시인하는 것, 그것이 나에게 중요하다, 이렇게 느낀다, 이렇게 표현하는 게 오히려, 어법에는 맞죠, 어법에는. 근데 이제 이렇게 썼어요. 근데 이렇게 이제, to be honest that, 뭐뭐라고, 정직하게, 근데 이 뜻은, 이분이 말하고자 한 뜻은, 내가 뭐뭐라고 했던 거, 이것을 정직하게 말하는 것, 이런 뜻으로 이제 쓴 거예요. 그러니까, 내가 지금 겪고 있는 것, I'm suffering from, 내가 겪고 있는 이런 정신적 질환, mental ill health라는 게 그냥 mental illness를 가리켜요. mental illness, 정신적 질환, 이런 뜻입니다. 그냥 mental illness예요. illness. 이거를 이렇게 표현했어요. 정신적 질환, 내가 겪고 있는 정신적 질환은 정신질환, 특히 specifically라고 했어요. 특히 자세하게 얘기해서 이런 말입니다. specifically. post-traumatic stress disorder. 이거는 PTSD라고 그러죠. 외상후 스트레스 장애라고 그러죠. 외상후 스트레스 장애. 이것이다라고 내가 정직하게 얘기하는 것이 나에겐 참 중요하다라고 느낀다, 이런 말입니다. 자, 제가 분명히 말씀드리고는 to be honest that 하는 말을 to be honest 하고 that 이렇게 쓰지는 잘 않는다는 얘기예요. 보통 이런 표현도 사실 자주 안 씁니다. 뭐냐 하면 I am honest about it. 내가 거기에 대해서 정직하다. I'm honest about it. 글쎄요. 이게 물론 쓸 수는 있죠. 이게 무슨 뜻인지는 다 알지만 잘 쓰는 표현은 아니라는 거죠. 이 about it 대신에 that를 집어넣었다. 이렇게 생각할 수도 있는데 여하튼 표현을 얼마나 자주 쓰느냐, 자주 쓰지 않느냐의 차이점입니다. 자, 그 다음에 그리고 그 위톰이 이제 그 트윗에서 썼던 거죠. wrote 위톰, who had previously spoken about receiving death threats and hate mail on social media. 자, 이게 위톰이 그 전에 요 과거 대과거를 썼죠. had spoken 하면 과거 완료잖아요. 왜냐하면 위톰이 트윗에서 얘기한 것보다 더 전에 있었던 사실이니까 대과거를 쓴 거예요. 과거 완료를 썼다는 거죠. 이렇게 had spoken. 자, 이 위톤이라는 사람은 과거에 이런 말이죠. previously 전에 death threat라는 거는 살인 협박을 얘기합니다. death threat라는 살인 협박 이런 말입니다. 그리고 hate mail이라는 건 증오 메일을 가리켜요. 증오 메일 그런 말이죠. 증오 편지 뭐 이런 거죠. 자, 그러니까 그 위톰은 전에 살인 협박이나 증오 메일 이런 거를 소셜 미디어에서 받은 적이 있다고 전에 거기에 대해서 얘기한 적이 있었어요. had spoken 이렇게 얘기했습니다. 그리고 또 연결해서 계속 얘기합니다. Through being open about my own mental health struggles, I hope that others will also feel able to talk about theirs. 자, 그리고 be open about입니다. 뭐뭐에 대해서 솔직하게 하는 것. 그죠? 여기서 open은 솔직하게 하는 것 또는 공개하는 것 이런 뜻이 들어가 있죠. 내가 겪고 있는 그 정신적 그 건강 고충 이런 말이죠. mental health struggle. 정신적 건강 고충. 그러니까 정신 건강 고충을에 대해서 내가 솔직하게 함으로 해서 through는 뭐뭐 함으로 해서 이런 말입니다. 여기서 분사로 썼지만 이렇게 전치사 이렇게 이거 by의 뜻입니다. 사실 by 뭐뭐 함으로 해서 이런 말입니다. by being open 이렇게 그죠? opening 이렇게 opening이 아니라 open이죠. 이렇게 같은 뜻이죠. 이렇게 해도 뭐뭐 함으로 해서 내가 다른 사람들이 feel able to talk
거기에 대해서 말하고 싶어 할 수 있도록 느끼도록 그렇게 나는 희망한다 이런 말이에요. feel able to 하고 be able to talk 하고는 조금 다르죠. 그죠? 약간 틀리죠. feel able to talk는 말할 수 있게 나는 말할 수 있는 자신감이 있다라고 느끼는 거 하고 또 말할 수 있다라고 하는 거 그 차이점입니다. 그러니까 theirs는 자기들의 고충을 얘기하죠. 정신 건강에 대한 고충, theirs. 이것을 말할 수 있기를 다른 사람들도 이렇게 말할 수 있기를 희망한다 이런 말이에요. I hope. 그죠? 말할 수 있고 싶어 하기를 희망한다 이런 뜻입니다. 계속해서 보겠습니다. Last summer, conservative lawmaker William Bragg followed suit. 자, 여기서 알아둘 거는 conservative lawmaker라는 보수당 국회의원을 가리켜요. 보수당 의원 이런 뜻입니다. 영국의 보수당 의원이에요. 영국의 노동당 보수당 있잖아요. 여기 보수당입니다. conservative. 윌리엄 브렉이라고 하는 분은 follow suit 했다 하는 말은 전례를 따랐다 이런 말입니다. 전례를. 그 위에 사람의 전례를 따랐다 이런 뜻이에요. 그러니까 follow the precedent 뜻이죠. precedent 뜻입니다. precedent의 뜻입니다. 자, 전례를 따랐다 이런 말입니다. 지난 여름에 노동당 의원인 윌리엄 브렉은 전례를 따랐다. Citing severe depression and anxiety, Bragg announced on Twitter that he would step back from his work to banish the black dog. 자, 여기서 cite라고 하는 거는 인용하다죠. 뜻이죠. 인용하다의 뜻도 있지만 뭐 이유를 이렇게 끌어대다, 이유를 대다 이런 뜻도 있습니다. 이유를 대. 그러니까 아주 severe, 아주 심각한 우울증과 anxiety는 불안증이죠. 심각한 우울증과 불안증의 이유를 대면서 이런 말이죠. 렉은 트위터에 다음과 같이 발표했다 이런 말. 다음과 같이 발표했다. He would step back from his work to banish the black dog. 자, step back from이라는 거는 뭐냐 하면 어디에서 물러나다 할 때 step back from을 씁니다. 어디에서 물러나다. 자기 어떤 포지션에서 물러나다 이런 뜻이죠. 다른 말로는 stand down이라는 말도 많이 미국 사람들 많이 씁니다. stand down, 어디에서 물러나다 이런 뜻으로 stand down. 그러니까 자기의 지금 직책에서 his position 또는 his work에서 물러나겠다라고 트위터에 발표한 거죠. 뭐 하기 위해서? To banish the black dog. banish는 쫓아내다, 몰아내다 이런 뜻이죠. banish 또는 사라지다 이런 뜻도 있지만 banish는 추방하다, 그죠? 몰아내다 이런 뜻입니다. The black dog은 속어로 depression의 뜻이에요. 속어로. black dog은 그냥 슬랭입니다. 속어로 이게 depression이란 뜻이다. 이런 depression. 속어로 depression이란 뜻입니다. black dog. 자, 그래서 우울증을 몰아내기 위해서 자기 직책에서 물러난다고 이제 트위터에서 발표했다는 거죠. 예. 계속해서 또 보겠습니다. Addressing anyone who feels similarly, Bragg said he would encourage them to speak to someone they trust, seek and accept support. 자, 이게 보면 렉이 다음과 같이 얘기한 거죠. 비슷하게 느끼는 그 모든 사람에게 연설을 하면서 또는 말을 하면서 이런 뜻입니다. 뭐라고 말했냐면 여기 said 다음에 대시 빠진 거죠. 이렇게 대시 빠져 있어요. 여기 또 데디아를 얘기했다는 거죠. 렉은 이렇게 비슷하게 이런 비슷한 우울증을 갖거나 이런 그것을 갖고 있는 feel similarly 이런 모든 사람들에게 연설을 하면서 이런 말이죠. 이 similarly 하는 말은 자기 생각에 동감하다의 뜻으로 쓰인 것 같아요. 오히려 자기 생각에 동감하다 이런 뜻으로 feel similarly. 자, 이렇게 비슷하게 느끼는 모든 사람들에게 말을 하면서 렉은 다음과 같이 얘기했다. 그는 encourage A to B 하는 말은 이제 뭐뭐 하도록 용기를 주다 이런 뜻이죠. encourage라는 여기서 자, encourage A to B 하는 말은 뭐 A 하도록 또는
A가 B 하도록 용기를 주다. A가 B 하도록 격려하다 이런 뜻입니다. 그래서 뭐라고 그랬냐 하면 그는 말하기를 그러니까 자기들이 믿고 trust하고 자기들이 또 도움을 구하고 도움을 허락해 주는 어떤 이에게 말할 수 있도록 그들이 그거 털어놓을 수 있도록 말할 수 있도록 털어놓을 수 있도록 용기를 주고 싶다라고 말한 거죠. 그러니까 이와 비슷하게 느끼는 모든 사람들에게 말을 하면서 연설을 하면서 렉은 말하기를 그렇게 그들이 믿고 또 도움을 구하고 싶고 또 지원을 허락할 수 있는 그런 어떤 사람에게 자기의 속사정을 speak 말하는 거죠. 말할 수 있도록 이런 말이죠. 용기를 주고 싶다 이런 말이죠. encourage them. 용기를 주고 싶다. Do not assume those who are outwardly confident and successful are without doubts and despair. 자, 여기 보면 여기서 또 대시 빠져 있죠. 이렇게 여기 대시 이렇게 assume 다음에 대시 빠져 있는 거예요. 대시. 자, assume은 이제 추측하다, 추정하다 이런 뜻이죠. 뭐뭐 that 이하라고 추측하지 마라 이런 말입니다. Do not assume that. that 이하라고 추측하거나 가정하지 말라 이런 말입니다. suppose 하지 말라. suppose that. 그렇게 하지 말라 이런 말입니다. 같은 말입니다. assume, suppose. 자, outwardly는 겉으로 보기에 이런 뜻입니다. 겉으로 보기에. 겉으로 보기에. 그죠? apparently. 겉으로 보기에 이런 말입니다. apparently. 겉으로 보기에. 겉으로 보기에. 이런. 겉으로 보기에. 또는 이제 겉으로 보기에 이런 말이에요. 또 on the surface란 말도 쓸 수 있고 겉으로 보기에 표면상 이런 말이죠. surface. 겉으로 보기에 자신감이 넘치고 confident, 자신감이 넘치고 successful한, 성공적인 그런 사람들이 이런 말이죠. those. be without doubts and despair. without doubts and despair. 즉 의혹이 없고 또 절망이 없으리라고 가정하지 말라 이런 말입니다. 절망이 없고 또는 의혹이 없으리라고 추측하지 말라 이런 뜻입니다. 겉으로 보긴 그래도 다 그 사람 나름대로 고민이 있고 좌절이 있고 이렇다 이런 얘기를 하려고 하는 거죠. 자, 이거는 outward 여기 지금 겉보기에 하는 거 apparently 이게 좀 중요한 표현이죠. 또 뭐 이렇게 표현해도 됩니다. 여기에서 appear to 이렇게 appear to 이렇게 한 다음에 그 다음에 그대로 be confident 이렇게 써도 되죠. be confident 이렇게 쭉 써도 됩니다. 뭐뭐처럼 보이는 거. 자, 계속해서 또 보겠습니다. Once dubbed a political gladiator, Mark Holland, Canada's leader of the government in the House of Commons, came forward last fall about the pain of throwing his entire universe into politics and sacrificing his relationships in the process. 자, 여기서 dubbed라고 하는 말은 뭐냐 하면 dub, 이게 별명을 갖다 붙이다 이런 뜻입니다. 별명을 붙이다. 닉네임드죠. 닉네임드. 다른 말로 바꾸면 닉네임드, 즉 별명을 붙이다 이런 말이에요. 한때 별명이 붙여진 게 뭐냐면 political gladiator, 정치적인 검투사 이런 말입니다. political gladiator, gladiator는 검투사란 뜻이죠. 로마 시대에 나오는 검투사, 정치 검투사라고 별명이 한때는 있었던 이런 말이죠. once dubbed. 마크 홀랜드는 정부의 지도자, 캐나다 정부의 지도자입니다. 캐나다 leaders of the government in the House of Commons. 여기 또 나오죠. House of Commons는 이제 하원을 가리킵니다. 캐나다의 하원 안에의 정부의 지도자인 캐나다 정부 지도자인 마크 홀랜드가 이름하죠. 요거 중요한 표현이 또 하나 나왔어요. Come forward about 이런 말입니다. Come forward about. 자, come forward about은 뭐냐 하면 뭐뭐에 대해서 공개하다, 앞으로 나와서 공개하다 이런 말입니다. 자기가 갖고 있는 고민이나 숨은 비밀을 밖으로 끄집어내서 앞으로 나와서 공개하다, 진실을 밝히다
할 때 쓰는 표현입니다. come forward about. 그러니까 뭐뭐의 이 about 다음에 이제 그 어떤 진실, 자기의 폭로할 내용이 나오는 거죠. 뭐뭐에 대해서 자기의 어떤 숨겨진 내용이든 무엇을 갖다가 밝히기 위해서 밖으로 나오다 이런 말은 뭐뭐에 대해서 공개하다 이런 뜻입니다. 뭐뭐에 대해서 공개하다. 지난 가을에 무엇에 대해서 공개하러 앞으로 나온 거죠. Come forward last fall about the pain. 자, 그러면 the pain of throwing his entire universe into politics 이렇게 나왔어요. 자기의 전 우주를 정치에 던지다 이런 말이죠. Throw his entire universe into politics. 자기의 전 우주를 정치에 던지다 이런 말은 자기의 모든 에너지, 시간, 모든 자원 이런 모든 것을 자기 정치 활동에 다 헌신하는 것을 가리킵니다. 그죠? 그리고 sacrifice his relationships in the process. 그 과정에서 그의 relation, 그의 관계들을 희생하다 하는 말은 그의 퍼스널한 라이프를 희생하다 이런 말입니다. His personal life. 그의 퍼스널 라이프를 희생하다 이런 뜻입니다. 그 과정에서 그의 모든 프라이빗하고 퍼스널한 라이프를 희생하였던 그런 고통에 대해서 the pain, 그 고통에 대해서 공개하러 나왔다 이런 말입니다. 공개하면서 나왔다. 지난 가을에 그것을 모두 털어놨다, 공개했다 이런 표현으로 쓰면 됩니다. 자, 그럼 오늘 여기까지입니다. 감사합니다. 네.